Welcome to Digital Learning Management System of Department of Collegiate Education, Government of Karnataka. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. Dear students, today we are going to start with the subject Management Accounting, which is there for the 6th semester BCom of Bangalore University, Bangalore City University, and Bangalore North University. So you have totally 6 subjects. In that, Management Accounting is a compulsory paper which you have. So, ನಿರ್ವಹಣಾ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ BComನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಈ 3 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ elective paper. It is the main paper which you have. So let us study, or let us go through the subject Management Accounting. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋ ಹಾಗೆ BCom Management Accounting for 6th sem. We are going to begin with the first chapter, Introduction to Management Accounting, and this is the session 1. So Introduction to Management Accounting ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ನಾನು ರಜನಿ ಟಿವಿ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್, ದೇವನಹಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇದು ಹೊಸ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದರ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು PUC ಲೆವೆಲ್ ಇಂದನೂ ಸಹ ನೀವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಲಿತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್, ಸೊ ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, all of us are familiar with the term accounting. Accounting is the process of recording, classifying, summarizing the financial transactions and events of any organization and communicating the information thereof to the stakeholders so that they are in a position to judge and interpret the results thereof. Accounting is an information system serving the variant information needs of different parties. It is regarded as the language of business through which an organization communicates with its stakeholders about the financial happenings in relation to their results. Stakeholders here means individuals and other organizations who have financial or other interests in the affairs of an organization. They include owners, shareholders, lenders, financial institutions, government, creditors, employees, researchers, consumers, general public, etc. Accounting discipline provides relevant answers to every interested persons about what has happened into our investments, what are the results of the operations of the business house, what are the assets of the organization, what amounts are owned by the organization to outsiders, what amounts are receivable from customers to whom goods have been sold on credit, what amounts are payable to suppliers on account of credit purchases.
From where are the required financial resources funded? How much profits have been or would be distributed as dividends and how much retained? Whether or not the net worth of the business assets maximized and so on. ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಇಟ್, ಮತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಸಮ್ಮರಿಯನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓನರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬಿಸಿನೆಸ್ಗೆ ಸಾಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡೋಂಥವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಅವ್ರಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿಸಿನೆಸ್ ನ ಆಗು ಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅವರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಅವರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಭ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ನಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ಯಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಹತ್ರ ಸಾಲಗಳಿದಾವೆ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ಓ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಹ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಯಾವ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಯಾರ ಹತ್ರ ಆದ್ರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಏನಿದೆ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಲಾಭ ಅದನ್ನ ನಾವು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಮೂಲಕ ಹಂಚ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹಂಚ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸಹ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಈ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಈ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಓನರ್ಸ್, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರೋರು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ನ ಮಾಲೀಕರು, ಇವರಿಗೆ ಇದರ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಲೆಂಡರ್ಸ್, ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವರು. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಸೊ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವರನ್ನ ನಾವು ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ದ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಹೂಮ್ ದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇಸ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಪೇ ದ ಮನಿ, ಯಾರು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಅವರು. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಅವರು. ಸೊ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಸರಿಯಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೂ ಸಹ ಅವ್ರು ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಇಂದ ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಅವರ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ನೆರವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮೇಲೆನೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಸೊ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಸಹ ಕಂಪನಿಯ ಆಗು ಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸೀಸು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಗ್ರಾಹಕರು ಸಹ ಅದೇ ಆಸ್ ಎ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ವಿ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಅನ್ ಐ ಆನ್ ದಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಕಂಪನಿಯ ಆಗು ಹೋಗು ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ನಿಗಾ ಇಡೋದು ನಾವು ಗಮನಿಸೇ ಇದೀವಿ. ಆಸ್ ಎ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್. ಮತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಾಗಿ ಸಹ ನಾವು
ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದು ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಅಥವಾ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅದರಿಂದ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇವರಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು PUC ಇಂದ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಮೇನ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ, 3 ಭಾಗಗಳಿದೆ. ಅದು ಯಾವುವು? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಣಕಾಸು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಣಕಾಸು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನೀವು PUC ಇಂದ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋಂಥದ್ದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಹಣಕಾಸು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಎಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರೋದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ and analysis of transactions which are of financial character. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಆ ತರದನ್ನ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. To be used by various users in informed judgments and decisions. So ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನ ಉದ್ದೇಶವೇನು? ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟು ಶೋ ದ ಮ್ಯಾನರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರುವಂತದ್ದೇ ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು 3 ತಿಂಗಳಿರ್ಬೋದು, 6 ತಿಂಗಳಿರ್ಬೋದು, 1 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಿಸಿನೆಸ್ ನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಇಟ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ದೀಸ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು, ಹಣಕಾಸಿನ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಇದು ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ, ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಹಣಕಾಸು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಎರಡನೇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಚ್ಚ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಹ ನೀವು 4th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ BCom ಇಂದ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. So cost accounting is a specialized system of accounting relating to the collection, classification and ascertainment of cost of a product, service or an operation and its control. Right? So cost ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಇವಾಗ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತ ವೆಚ್ಚಗಳು ಏನು, ಏನೇನ್ ವೆಚ್ಚಗಳಿದೆ. ಸೊ ವೆಚ್ಚಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಖರ್ಚುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಲಾಭ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಖರ್ಚು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ
ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ us to identify the costs and control the cost and manage that is helps in reducing the cost so that we can increase our profit. So ಈಗ financial accounting, cost accounting, right? So ಇದೆರಡನ್ನು 2 branches ಆಯ್ತು. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರನೇದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ತಿದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಇದೆ ಹೊರತು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕ್ಯಾಲಿಟಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಏನಿದ್ರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತಾ ಇಲ್ವಾ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಇರದೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕ್ವಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ನಾನೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ನಿರ್ವಹಣಾ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಈಗ branches of accounting, there are 3 branches of accounting, that is financial accounting, cost accounting and management accounting. So here we are discussing about the management accounting. So let us see the meaning of management accounting. The term management accounting means accounting for management. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ so that its functions are carried out more effectively. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ, ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಪಾಲಿಸಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. It is that form of accounting which enables a business to conduct its operation more rationally. ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ, ಏಬಲ್ ಆಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. I'll repeat this. The term management accounting means accounting for management. Management accounting is a discipline dealing with the provisions of relevant information to management to be used in its policy decisions so that its functions are carried out more effectively. It is that form of accounting which enables a business to conduct its operations more rationally. So ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದು ಒಂದು ವಿಷಯ, ಇದು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಅವರ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಡಿಸಿಷನ್ಗಳನ್ನ, ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಬಿಸಿನೆಸ್ಗೆ
ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇದು ಇದರ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಇವಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನು ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂತ 2 ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಆಂಗ್ಲೋ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಇವರು ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇಸ್ ಆಸ್ ಟು ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ in the creation of policy and in the day-to-day operations of an undertaking. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿದೆ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಸಿಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ದಿನನಿತ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಅವರು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲಿ? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. I'll repeat. Anglo-American Council of Productivity defined management accounting is the presentation of accounting information in such a ways to assist the management in the creation of policy and in the day-to-day operations of an undertaking. There is one more definition given by Robert N. Anthony. So Robert N. Anthony ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ is concerned with accounting information that is useful to management. ಇವರು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ 2 ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗಳು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡೇಟಾನ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. From the various definitions, it is clear that management accounting is a system consisting of collecting, recording, analyzing relevant economic information and presenting them to the management in helping it in its functions. So ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಅಕೌಂಟ್ ಬುಕ್ ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. Now let us come to the objectives of management accounting. ಸೊ ಈಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಈಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಸೊ ಇದರ ಉದ್ದೇಶನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು we will fail in our learning. So let us know what are the objects behind this discipline, management accounting. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದರಿಂದ ಏನೇನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆಫ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳಿರುತ್ತೆ. There will be a lot of information in the financial accounting and cost accounting. All that cannot be used by the management to take decision. They need only certain information. So ಅವ್ರು ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿ. ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸೂಕ್ತವಾದ. ಸೊ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇರುವಂತದ್ದು. By furnishing most relevant facts, management accounting enables management to take correct policy decisions. So ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಲಿಸಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೋಲು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಐಲ್ ರಿಪೀಟ್, provision of relevant data. By furnishing most relevant facts, management accounting enables management to take correct policy decisions. Coming to the second point, this is modification of data. So modification ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇ ಒನ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ರೆ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Right? So we will see here modification of data. Both financial accounting and cost accounting generate voluminous data about the performance and the financial position of a business concern. In majority of cases, these data cannot be used as they are. They require modification in a way so that they become useful to the management. Analytical tools are used to modify the data and make them more meaningful in taking decisions. So ಈ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಟೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಹೊಸದು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟೂಲ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಆಗ್ಲೇ. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಗೆ ಡೇಟಾ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವರು ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇನೆ ಈಗ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ಟೂಲ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಟೂಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ, ಯಾವ ಕಂಪನಿಯವ್ರಿಗೋ ಆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಉಪಯುಕ್ತವಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೇಟಾಸ್ಗಳನ್ನ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮಿನಸ್ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಗಿವ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್, can make the meaningful decisions. So I'll repeat the point again. Modification of data. Both financial accounting and cost accounting generate voluminous data about the performance and the financial position of a business concern. In majority of cases, these data cannot be used as they are. They require modification in a way so that they become useful to the management. Analytical tools are used to modify the data and make them more meaningful in taking decisions.
ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆಫ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಡೇಟಾ. ಎರಡನೇದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಮೂರನೇದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. For taking various decisions, the management needs information about events which are essential but cannot be measured in terms of money or numbers. Management accounting prepares and submits comprehensive reports which includes both quantitative and qualitative information. ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅದು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಕೆಲವು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ತರದ್ದೆಲ್ಲಾನು ನಮಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಫೇವರಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಂಬರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಫೇವರಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ತರದ್ದೆಲ್ಲಾನು ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡುವಾಗ ಸಪರೇಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ನಂಬರ್, ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ನಂಬರ್, ಅದನ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬರೀ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನೇ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮನಿ, ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್, but here it is not so. Along with that, we are giving qualitative information also. I'll repeat the point here. The third point, provision of qualitative information. For taking various decisions, the management needs information about events which are essential but cannot be measured in terms of money or numbers. Management accounting prepares and submits comprehensive reports which includes both quantitative and qualitative information. Coming to the fourth point, this is fourth objective, planning and policy formulation. So now management ಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ನೋ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವೆಲ್ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಡನ್, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಫೇಲ್ ಈಸ್ ಫೇಲಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೋಲ್ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಂದ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, by taking into account past results and considering the present happenings, gives estimation for the future. So ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು, ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹೇಗಿದೆ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬಹುದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. For this purpose, it utilizes forecasting techniques. Forecasting ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Forecasting means foreseeing. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಿದಾವೆ. ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಿದೆ, ಬಡ್ಜೆಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತಿದೆ, ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಇದಾವೆ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದಾಜಿಸೋದು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಂದಾಜು ಮಾಡೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಟೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ. It also provides expert advice on various aspects
and alternative courses of achieving things, right? So ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಒಂದೇ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2-3 ways. ಸೊ ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಸಬ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಅದನ್ನ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ನಾವೇ ತಯಾರಿಸಿದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ವೆದರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬೈ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಹಾಗೆ, ಕಂಪನಿಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತಂದು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಸೊ ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನ ನಾವೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾ, ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, 3-4 ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. These will help the management in effective planning and policy formulation. Again, we'll repeat this point. Fourth objective, planning and policy formulation. Management accounting, by taking into account past results and considering the present happenings, gives estimation for the future. For this purpose, it utilizes forecasting techniques like standard costing, budgetary control, statistical and operation tools. It also provides expert advice on various aspects and alternative courses of achieving things. These will help management in effective planning and policy formulation. So coming to the next objective, fifth one, analysis and interpretation. The management accounting critically analyzes the data and presents it before the management with necessary comments, suggestions, opinions, and conclusions in simple, non-technical manner. This enables the owners and the managerial personnel to understand them and take decisions without any difficulties. So analysis and interpretation ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಗಮನಿಸಿರೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಸಲಹೆಗಳು, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂತ ಒಪಿನಿಯನ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಇದನ್ನ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ದಿಸ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ದ ಓನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಸನಲ್. ಸೊ ಓನರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಸನಲ್, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಇದನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಗೋಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಅನಲೈಸಸ್ ದಿ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಡೇಟಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ವಿತ್ ನೆಸೆಸರಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸಜೆಷನ್ಸ್, ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಾಲಿಟಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. This enables the owners and the managerial personnel to understand them and take decisions without any difficulties. Coming to the next objective, that is the sixth one, communication. The management accountant prepares various reports to communicate the results to the management. So ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಇವರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ತಯಾರಿಸಿರ್ತಾರೆ. This helps the management in understanding the happenings within the organization. ಸೊ ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಆಡಳಿತದವರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. This in turn enables management to take stock of the situation. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿತಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಆಗಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Sixth objective, the communication. The management accountant prepares various reports to communicate the results to the management. This helps the management in understanding the happenings within the organization. This in turn enables management to take stock of the situation, exercise effective control, and in taking sound decisions. So coming to the next objective, controlling performance. So this is very important. So performance ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ನಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ತಪ್ಪಾದ್ರೂ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗೆ ಇದ್ರೆ ಲಾಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಿಂದ ಆಗ್ಲೇನೆ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನ ರೀಚ್ ಆಗಿದಾರಾ ಇಲ್ವಾ, ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸರಿ ಇತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಾ. ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ನೀನು 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ he will easily take 50 marks. So at least we should give him the target to reach 85 marks because he has already the capacity to score 80 marks alva. So ನಾವು 85 marks ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅವನು ಅದನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಿದಾನ ಇಲ್ವಾ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 80 ಆದ್ರೂ ಇರಬೇಕು. ನಾವು 50 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಿದಾರ ಇಲ್ವಾ, ಆಗಿದ್ರೆ ಸರಿ, ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ವೆದರ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ and taking measures for both positive as well as negative variations. Positive idru, negative idru. For positive variations, fixing improved targets. Target ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಆಗಿದ್ರೆ. And for negative deviations, finding reason, ಅಚೀವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು rectifying them. That means ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. And taking corrective measures so that such deviations should not repeat again in the future. Controlling requires comparison of predetermined actions. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಚೀವ್. ಸೊ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಈಗ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಚೀವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. Setting goals and comparing them with actual may be done through techniques like, so ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, budgetary control, responsibility accounting, etc. Requirements of the different departments vary and are associated with preparing budgets and setting up of the standards. For this purpose, they are in need of relevant information. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಮಾನಿಟರ್ಸ್ ದೇರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾರು? Management accountant. We'll repeat the point. Seventh objective, controlling performance. Controlling is checking whether the activities are going as per plans and taking measures for both positive as well as negative variations. For positive variations,
fixing improved targets, and for negative deviations, finding the reasons, rectifying them, and taking corrective measures so that such deviations should not repeat again in the future. Controlling requires comparison of predetermined actions and actual results achieved. Setting goals and comparing them with actual may be done through techniques like standard costing, budgetary control, responsibility accounting, etc. Requirements of different departments vary and are associated with preparing budgets and setting up of standards. For this purpose, they are in need of relevant information. Management accountant, acting as a coordinating link between different departments, provides the required information and monitors their performance. Coming to the last objective of management accounting, management accountant acts as a coordinator. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಇವನು ಯಾರ್ಯಾರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೇರಿಯಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಥ್ರೂ ಬಡ್ಜೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಬಡ್ಜೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. He coordinates the activities of different departments towards overall integrated objective of the whole enterprise by communicating the targets and performances of different departments from time to time. Andre full whole organization company anta ankonಡ್ರೆ ನೀವು full business dane ಅವರು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ರೀಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಇಷ್ಟಿದೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದೇನಾದ್ರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಿಂದನೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂದ್ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜೊತೆಗೂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, coordinating. Management accountant acts as a coordinator between various financial activities through budgeting and communication system. He coordinates the activities of different departments towards overall integrated objective of the whole enterprise by communicating the targets and performances of different departments from time to time. ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಮೊದಲು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅದರ ಯೂಸರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಅದರ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆದಂತ ಹಣಕಾಸು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ, ವೆಚ್ಚ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದಂತ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು 2 ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಮನನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. Provision of relevant data, modification of data, provision of qualitative information, planning and policy formulation, analysis and interpretation, communication, controlling performance, and coordinating. So these are the various objectives of management accounting. So ಈ objective ನ 2 marks ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳಬಹುದು, 6 marks ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳಬಹುದು, 14 marks ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Thank you.